بھی علماء نے تحریک چلائی ہے، اس ملک میں ماشاءاللہ لگا ہے۔ اگر اس بار جمہوریت کو شب خون لگا تو پھر ان کیسوں کے فیصلے جو سال سال سے رو رہے ہیں کہ گھر سے کھانا نہیں مل رہا جی، اے سی نہیں لگ رہا جی، فریج نہیں آ رہا، جھٹ منگنی اور پٹ ویا کی صورت میں ہوں۔ آزادی مارچ کے خطرناک نتائج کا اشارہ، شیخ رشید کا بیان سیاسی طوفان لے آیا۔ ملک میں جب بھی علماء نے تحریک چلائی ہے مارشل لا لگا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وضاحت پیش کر دی، بولے ملک میں مارشل لا لگنے کا کوئی امکان نہیں۔ میری رائے میں پاکستان میں مارشل لا کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ جو ساری اپوزیشن پارٹیز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آ کے بات کریں تاکہ ڈسکشن میں حل ہوگا، جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو بات ہوگی۔ حکومتی کمیٹی کی اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش، اگر کوئی مطالبات ہیں تو لے کر آئیں۔ اپوزیشن نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ پرویز خٹک کی پریس کانفرنس۔ جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن اور وزارت قانون کو سمری بھیج دی۔ اسلام آباد میں احتجاج کے خلاف آئینی ہاتھ تیار۔ آئی جی کہتے ہیں کوئی جتھا، لشکر یا جلوس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سوات میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ مولانا خادم رضوی کا سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا، مولانا فضل الرحمان کا بھی ہو جائے گا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کوئی جماعت مولانا کے ساتھ دھرنے میں بیٹھنے پر تیار نہیں، مولانا سے 4 سوالات بھی کر ڈالیں۔ بلاول زرداری صاحب اور شہزاد شریف صاحب نے ان کو ٹکے آنے کا جواب دے دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے امریکن ایمبیسڈر WT پیٹرسن کے سامنے بیٹھ کر ان سے جو وزارت عظمیٰ مانگی تھی وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر مانگی تھی۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کی شکست، فردوس عاشق آوان نے بلاول بھٹو پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہا کراچی جلسہ سرکاری خرچ پر کیا گیا، ایک بچہ اقتدار کے لیے بلک رہا تھا۔ ہمیشہ بھٹو زندہ ہے اور وہ مظلوم محکوم عوام جو ہے انہوں نے لاڑکانہ میں اس نعرے کو دفن کر کے ان معاشی دہشت گردوں کو نشان عبرت بنایا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر نوٹس لینے کے بجائے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، معیشت خود بخود سنبھل جائے گی۔ ملک کو IMF میں گروی رکھنے سے مہنگائی ہوئی۔ شہریار آفریدی نے رانا ثناء اللہ کے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اپیل کر دی۔ جب بھی سیاسی ڈرگ ڈیلرز پر ہاتھ ڈالا گیا، ANF کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ ANF کے گواہوں کو تحفظ دینے کے لیے کیس راولپنڈی منتقل کیا جائے یا کیس کی سماعت جیل میں ہی کی جائے۔ اوکاڑا کے گاؤں چوالیسار میں سفاکیت اور بے رحمی کی انتہا ہو گئی۔ دکان کے سامنے گندگی پھیلانے پر بچوں کو الٹا لٹکا کر تشدد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں نجی اسپتال کی غفلت، آکسیجن نہ ملنے سے 4 بچے دم توڑ گئے۔ رات کو بجلی چلی گئی، انکیوبیٹر مشین نے کام چھوڑ دیا، ڈاکٹر اور عملہ غائب تھا، ورثہ کی دہائی۔ ڈپٹی کمشنر نے کلینک سیل کر دیا۔ کراچی میں آوارہ کتوں کا راج، 12 گھنٹے میں 21 افراد کو کاٹ لیا۔ شہر میں سگ گزیدگی کے روزانہ اوسطاً 12 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جناح اور سول کے علاوہ کسی سرکاری اسپتال میں ویکسین دستیاب نہیں۔ بلدیہ عزبہ کراچی تدارک میں ناکام ہو گئی۔ ڈینگی مچھر بے قابو، راولپنڈی میں ایک اور مریض جان سے گیا۔ شہر میں ڈینگی سے اموات 53 ہو گئی۔ کراچی میں بھی ڈینگی وبائی شکل اختیار کرنے لگا۔ وزیر خوراک سندھ ہری رام کشوری بھی ڈینگی بخار میں مبتلا، انتظامیہ اجلاسوں تک محدود۔
सिंध में गुटखा माफिया के गिर्द घेरा तंग, कराची में 160 से जायद मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद, मुकदमात में नाकाबिले जमानत दफात का इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। भारत चाहे ना चाहे करतारपुर राहदारी खोल कर रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। आलमी ताकतों को अमली फैसला करना चाहिए ताकि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल सके। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद की लंदन में आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। MAU कॉलेज लाहौर के लेक्चरार अफजल महमूद ने खुदकुशी कर ली, तालिबान ने हिरासा करने का झूठा इल्जाम लगाया। तहकीकात में बेगुनाह साबित हुए। इंतजामिया की जानिब से तस्दीकी खत जारी न करने पर दिलबर्दाश्ता थे। झूठे इल्जाम से निजी जिंदगी तबाह हो गई। इल्जाम से बरियत का खत वालदा को दिया जाए। खुदकुशी करने से कबल खत भी लिखा। चार सद्दा में स्कूल के चौकीदार ने 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की निशानदही पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में जमीन के तनाज़े ने खानदान उजाड़ दिया। गुजर घड़ी में फायरिंग, 5 अफराद जहां बहक, मां, 3 बेटे और कमसिन नवासी शामिल। मुकदमा दर्ज, 5 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान और मक़तूलीन चचाजाद भाई हैं। शोहदाए करबला का चहलुम कल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस की गुजरगाहों को आज रात सील कर दिया जाएगा। CCTV कैमरों से निगरानी भी होगी। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात लाहौर में जारी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक। दूध की सबीलें कायम, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। वादी कागान और नारान के पहाड़ सफेद हो गए। बाबूसर टॉप समेत कई सड़कें बंद हो गई। नारान से गिलगित जाने वाली मेन शाहराह भी बंद। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियाबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा कि मुल्क में जब भी उलमा ने तहरीक चलाई है मार्शल लॉ लगा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौलाना फजल रहमान दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। ये सारे सियासी चौधरी मर भी जाएं तो भी मौलाना को इख्तिदार नहीं मिल सकता। जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है और मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं। आज़ादी मार्च के खतरनाक नताइज का इशारा। शेख रशीद का बयान सियासी तूफान ले आया। जब भी उलमा ने तहरीक चलाई है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा है। अगर इस बार जमहूरियत को शब खून लगा तो फिर इन केसों के फैसले जो साल साल से रो रहे हैं कि घर से खाना नहीं मिल रहा जी, AC नहीं लग रहा जी, फ्रिज नहीं आ रहा, झट मंगनी और पट ब्याह की सूरत में होंगे। और फिर 4-6 नहीं 400-600 लोग इसकी भेंट चढ़ेंगे। सियासतदान अक्ल और दानिश से काम लें। शेख रशीद के बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल आया। शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत पेश कर दी। मेरी राय में पाकिस्तान के लोग सियासी शऊर रखते हैं और वो किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी राय में पाकिस्तान में मार्शल लॉ के कोई इम्कानात नहीं हैं। मौलाना का आज़ादी मार्च कोई भूचाल लाता है या नहीं, अलबत्ता हुकूमत ने ये ज़रूर वाज़ेह कर दिया, इस मार्च के बाद मौलाना की सियासत तबाह हो जाएगी। सरबराह हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी परवेज़ खटक ने आज़ादी मार्च के मामले पर मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बोले जमहूरी लोग हैं, बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। अगर अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान है तो बात करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नामुमकिन सी बात है। अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई तो फिर भरपूर एक्शन होगा। परवेज़ खटक ने खबरदार भी कर दिया। हम जो सारी अपोजिशन पार्टीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आके बात करें, क्योंकि अगर आपके पास कोई इशू है, कोई डिमांड है, तो हम जमहूरी लोग हैं। ये मुल्क जमहूरियत, इस मुल्क में जमहूरियत है, तो आके बात करें ताकि
डिस्कशन में हल होगा। जब टेबल पर बैठेंगे तो बात होगी, और अगर आप नहीं बैठेंगे फिर उसके बाद जो अफरा तफरी फैलेगी या मुल्क को नुकसान पहुंचेगा या कोई और ले बनेंगे, तो जिम्मेदारी फिर इन पर है। फिर हमसे कोई गिला ना करे। फिर हुकूमत ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करने हैं और फिर सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। JUI फे के लठबरदार मार्च पास्ट और तैयारियों की वीडियो ने इंतजामिया को चौकस कर दिया। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम को कलअदम करार देने का फैसला कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को समरी भी इरसाल कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इताअत को सदके दिल से करूंगा। JUI फे की ज़ेली तंजीम का मौलाना फजलुर रहमान को सलामी देना महंगा पड़ गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम को कलअदम करार देने का फैसला कर लिया। समरी वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। समरी में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कानून किसी लठबरदार तंजीम की इजाजत नहीं देता, न ही मुसल्लह मिलिशिया रखने की इजाजत है। JUI फे में शामिल तंजीम